সন্ধ্যা, গুড ইভিনিং। আমাদের এই সান্ধ্যানুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য আপনাদের জানাই ধন্যবাদ, নতুন বছরের শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। 8 বছর আগে বাঙালির এক চায়ের আড্ডায় বসে যে ক্লাবের নামকরণ এবং যাত্রা শুরু, সেই এমিরেটস বেঙ্গল ক্লাব আজ সকলের কাছে ইবিসিআই নামে পরিচিত। এই 8 বছরে অনেক কিছু বদলেছে, আমরা সংখ্যায় বেড়েছি পরিচিতিতেও, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য সেই একই আছে। প্রবাসের এই মরু দেশে বাংলার তথা ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনাদের সকলের পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং আমাদের ছোটদের সেই সংস্কৃতির সাথে কিছুটা যোগাযোগ রাখা। আপনাদের সকলের আশীর্বাদ ও সহযোগিতায় আজ আমরা এখানে দাঁড়িয়ে। শুধু সহযোগিতায় নয়, অনেক সময় আপনাদের সক্রিয় যোগদানেও। তাই ইবিসিআই আজ আর শুধু আমাদের ক্লাব নয়, আপনাদের সকলের প্রয়াসে গড়ে ওঠা এক বাঙালিয়ানার প্রতীক। এ আপনাদের সকলের একান্ত নিজের ক্লাব। দিস ক্লাব বিলংস টু অল অফ ইউ। আপনাদের সকলের প্রচেষ্টায় আজ আমরা সফল হয়েছি এদেশের অনেক বাঙালি, অবাঙালি, এমনকি অভারতীয়দের কাছেও বাংলার এক টুকরো পরিচিতি তুলে ধরতে। এই প্রচেষ্টারই অঙ্গ আজকে আমাদের এই ছোট্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আপনাদের উপস্থিতি আমাদের সবসময় প্রেরণা জাগিয়েছে নতুন কিছু পরিবেশন করার জন্য, আর সেই জন্য আপনাদের জানাই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন। So thank you very much, ladies, gentlemen and children, for supporting us and for continuing to be an integral part of our cultural journey. এই সঙ্গে আমি আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট পৃথু দাসকে রিকোয়েস্ট করব ক্লাবের ব্যাপারে কিছু বলার জন্য। পৃথু। Thank you, Kollanda. Allow me to speak in English. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of all EBCI members and the executive committee, I'll welcome you all to the second Robindra Jayanti program to be hosted by Emirates Bengal Club of India, in short, EBCI. I have been requested to speak you all about EBCI. Let me start with a small example what my family thinks about EBCI. A simple communication with my 10 years old son is as follows. Are you joining the cultural show this evening, Shovik? His replies are very blunt. Is it an EBCI cultural show or some other? If it is an EBCI show, all my EBCI friends are coming, then I am going, others are, you please carry on. I am happy with my cartoons. The same thing when I ask my 18-year-old son, his replies are, if it's an EBCI get-together, I will go, otherwise I am just fine at home with my Facebook, movies and music. That's what EBCI for my family. This is not a picture for my family. I'm sure the scene is exactly the same with every family of EBCI. Let me narrate one more episode. I asked one of the gentlemen of EBCI, who is also my colleague in my office, is sitting just here. I commented to one of my EBCI, I am extremely occupied with my work these days
due to this new assignment, which is going to last 2 years. Hence, cannot continue with EBCI anymore. His replies were immediate. Just think about it. He replied me, I'm extremely, this is next to impossible. It is now ingrained into our veins. We cannot think of leaving EBCI and the beautiful bonding it offers. It has been almost 8 years now. I am a part of this family. That's the level of attachment we have with EBCI. Hope all members agree with me. We strictly follow the regimen of Baro Mashe Taro Barmon, just like festivities back home. This year, within the first few months of 2014, we have already celebrated Basant Panchami, sports, Pithe Day, Holi, and Poila Boishakh. Still to come are events like Anandamela, Sharadutsav, annual picnic, not to forget about the best attraction of the year, that is the external program. Till date, Anjan Datto, Amor and Shoboshaji Shen, Lopamudra, Rupankar, Obijit, and bands like Chandrabindu have performed under the umbrella of EBCI. And each one has profusely praised the hospitality and the warmth we offer. We will intimate you the dates of this year's external program in the due course of time. This year we have postponed another show cause event, the annual cultural program of EBCI, to November. Necessary dates will be intimated to you in a due course of time. We are a close group of 67 families and we are growing every year. Now, on behalf of EBCI members, I like to congratulate our 3 young members who have done exceptionally good in their 10th exams. They are Shomi Ganguly, Shayantani Banerjee, Shomik Bormon. A big hand from all of them, please. One more young member, Koirobi Bhattacharya, has completed her Masters in Biotechnology from Illinois Institute of Technology, Chicago, USA, with exceptional results. I also like to add this Shoham Basu, who has got Sharjah Excellency Award, and Shoham Punjabi, who has completed his MTech from California University, USA. Let's give a good round of applause to these 6 young members. Itu Jore Talita Bajan. They have achieved a lot for the EBCI. I don't want to make it very long. However, before I conclude, I like to quote an old saying, if you are working together and playing together, bonding between the 2% will be enhanced and all differences will be certainly diffused. That's what we do in EBCI. We play together. We diligently work together to execute various programs almost every month of the year, which provides a glimpse of the rich Indian culture and the Bengali heritage to our future generation in a home away from home. And certainly our bonds keep growing stronger. 3 cheers to the club, which we hold so close to our heart. Now I will hand over to Amaresh, who is sitting there. He will launch the EBCI website. Amaresh, over to you. Thank you. Thank you, Piduda. Thank you. First, this is our website. The website address is www.Emirates Bengal Club. And when you open this Emirates Bengal Club, you will have this. And after that, we'll go through one by one. This is our home page. This home page, if you see that, this home page you have mentioned that we have started 2007. And after that, this is about us. We just try to give some information. This is our EBCI profile, where you can see that what is our idea, when you have started, what all the events we performed, and what is our focus. After that, our executive committee, the members who are taking full responsibility to run all the club activities. Our president, our vice presidents, all executive members, and secretary, treasurers. The next, this is very important,
our membership form, which is available in our website. So anyone can refer this website and download and fill up and can send to our email ID emiratesbengalclub@hotmail.com. So our secretary, our all responsible persons will reply and do needful for further process. Next, next, if you see this in the about us, we have given our mission and vision. Yes, আমাদের একটাই উদ্দেশ্য, সেটা হলো বাঙালি সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যকে আমরা সবাই মিলে একসাথে উপভোগ করব। আর সেটা এই মৌরু শহরে দাঁড়িয়ে আমরা চেষ্টা করছি। আমাদের কিছু সামাজিক কাজও আমরা করতে চাই। তারপর নেক্সট ইজ আওয়ার ইভেন্ট। সো ইন দিস ইউ উইল সি দ্যাট আওয়ার পাস্ট ইভেন্টস, what all the events we have done. It will take a little time. So what I'll do, I'll just mentioning what all the things in there in the website. So if you come in the gallery, we try to put from 2007 so many memorable photographs which we have with our different events, like from 2007 to 2013. So in the 2007, if you can see that there is so many 2007 who are the kids that time. Now they grow up. See. So these all old memories are there. After that, now if you go back, sorry. Now this one 2013. Next is our charity. Yes, Purvachal Anando Convictions. This one আমরা একটা ছোট্ট একটা আমাদের তরফ থেকে, আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে এই পূর্বাচলকে আমরা কিছু সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। কিছু ওদের বিভিন্ন রকম রিকোয়ারমেন্ট ছিল যেগুলো আমরা ফুলফিল করার চেষ্টা করেছিলাম। তো সে সকল কিছু ফটোগ্রাফস আমরা এটার মধ্যে দিয়েছি, যেটা চ্যারিটিতে আছে। নেক্সট আপনি দেখবেন আমরা ব্রেথ ট্রেকিং অফ বেঙ্গল। দিস ওয়ান few photographs of different Bengals, like these photographs has taken by our own members, and we have collected from them and we just try to give it under the Kolkata. Then beautiful Bengal is again some photographs. Then finally contact us. In this, if anyone want to know something about the club, our activity, or you want to share some suggestion or any complaint, that you can do by this, put your name, email ID and your message. So our club executive committee and their responsible persons will reply you by this. So I'm expecting that all of you, our members, and other than that, all you can go through this website and check this. And we still working on it. We will update so many photographs, our old memories, and we try to do it in dynamic process, like whatever our daily events is coming up, those also we are trying to giving by this website. So I hope all you can find out few good information by this website. Thank you. Over to Pituda. Lights on, please. Over to Kolanda for the next of the season. কবিগুরুকে স্মরণ করে আজ আমাদের এই সন্ধ্যা অনুষ্ঠান শুরু করব আমরা। আজকের এই অনুষ্ঠানে তিনটি ছোট ছোট পরিবেশন আপনাদের সামনে। রবীন্দ্রনাথের 1913 সালের নোবেল পুরস্কার জয়ের এই নিয়ে আমাদের প্রথম অনুষ্ঠান, নোবেলের শতবর্ষ। অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেছেন আমাদের সদস্য শ্রীমতী পুষ্পিতা ব্যানার্জি।
এই অনুষ্ঠানটি এখনই শুরু হবে। এরপর রবীন্দ্রনাথেরই গান ও জীবন নিয়ে গীতি ও নাট্যের অনুষ্ঠান জীবনে আমার যত আনন্দ। এই অনুষ্ঠানটির প্রযোজনায় আমাদের সদস্যা রূপালী রক্ষিত ও সুকান্তা মাইতি। এরপরে একটি 10 মিনিটের বিরতি থাকবে। বিরতির পর আমাদের যে বার্ষিক নাটক, এই নাটক অনুষ্ঠিত হবে। এবছরের নাটক অপারেশন ভোমরাগড়, বেসিক্যালি ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসের ওপর মনোজ মিত্রের লেখা একটি স্যাটায়ার। এই নাটক পরিচালনা করেছেন আমাদের ক্লাবের এই বছরের প্রেসিডেন্ট নির্ঝর চক্রবর্তী। অনুষ্ঠান শুরু করা যাক। প্রথম অনুষ্ঠানের জন্য আমি স্টেজে ইনভাইট করব বব ও অন্বেষা আপনাদের প্রথম অনুষ্ঠানের দিকে নিয়ে যাবে। ধন্যবাদ। সকলকে জানাই শুভ সন্ধ্যা। আমাদের আজকের অনুষ্ঠান নোবেলের শতবর্ষ। গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি কবি নিবেদন করেছিলেন তার জীবন দেবতাকে। রবীন্দ্র অনুরাগী পল ন্যাশ বলেছেন, I would read the Gitanjali as I would read the Bible for comfort and strength. 1284 শ্রাবণ মাস প্রকাশিত হল ঠাকুর বাড়ির মাসিক পত্রিকা ভারতী। কবির বয়স 16 বছর 3 মাস। এর আগে তার লেখার পরিমাণ সামান্যই, কিন্তু এরপর লেখা অজস্র, অপর্যাপ্ত। যার তেমন কিছু হবার সম্ভাবনা নেই বলে মনে করা হয়েছিল, খ্যাতিতে তিনিই হলেন জগৎজোড়া। বাংলা সাহিত্যে সূচনা হলো নতুন যুগের, সঞ্চারিত হলো নতুন প্রাণ। হঠাৎই যেন বাংলা সাহিত্য বাল্যকাল থেকে যৌবনে উপনীত হলো। তার লেখা নিয়ে এলো এক রাস আলো আর বৈচিত্র্য। তার বিরামহীন সাহিত্যকর্ম আজও আমাদের সমাজে সমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। সুযোগে দুর্যোগে, সম্পদে বিপদে, সর্বদা তিনিই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। কবি আমাদের বিশ্ব মানবতা বোধ ও আলোর দীক্ষায় দীক্ষিত করে গেছেন। তিনি বলতেন, শেষ রাতে উঠে রোজ চেষ্টা করি নিজের ছোট আমির কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেই বড় আমির মধ্যে আপনাকে বিলিয়ে দিতে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শগুলি আমরা যেন সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারি। আজকের অনুষ্ঠান তারই একটি সামান্য প্রচেষ্টা।
আলোর ঢেউয়ে উঠল মেতে মল্লিকা মালতী। মেঘে মেঘে সোনা ও ভাই চায় না মানিক গোনা। পাতায় পাতায় হাসি ও ভাই পুলক রাশি রাশি। সুরো নদীর কুল ডুবেছে সুধনি ঝড় ঝরা। আলো আমার আলো গো, আলো ভুবন ভরা। আলো নয়ন ধোয়া আমার, আলো হৃদয় ভরা। তোমরা জানো এই গানটি কার লেখা? হ্যাঁ, এটা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। ঠিক, কবিগুরুর এর অনুবাদও করেছিলেন। Light, my light, the world filling light, the eye kissing light, heart sweetening light. Ah, the light dances, my darling, at the center of my life. The light strikes, my darling, the chords of my love. The sky opens, the wind runs wild, and the laughter passes over the earth. আমরা যে গানটা গাইলাম সেটা গীতাঞ্জলি থেকে নেওয়া। গীতাঞ্জলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটা কবিতার বই। এই গানগুলি তিনি শিলাইদহ, শান্তিনিকেতন ও কলকাতায় রচনা করেন। 1910 সালে গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হয়। 1902 এবং 1907 মধ্যে কবি তার স্ত্রী, পিতা, কন্যা রানী এবং কনিষ্ঠ পুত্র সৌমিকে হারান। কবির জীবনের এই গভীর বেদনা রূপান্তরিত হয় অসীম ভক্তিতে। তারই প্রকাশ আমরা গীতাঞ্জলিতে দেখতে পাই। তাই গীতাঞ্জলির কবিতাগুলো ওনার অন্য কবিতা থেকে একটু আলাদা। তোমরা কেউ চাই গো আমি তোমারে চাই কবিতাটা জানো? হ্যাঁ, আমরা জানি। শুনবে? শোনাও। চাই গো আমি তোমারে চাই, তোমায় আমি চাই। এই কথাটি সদাই মনে বলতে যেন পাই। আর যা কিছু বাসনাতে ঘুরে বেড়ায় দিনে রাতে, মিথ্যা সেসব মিথ্যা গো, তোমায় আমি চাই। রাত্রি যেমন লুকিয়ে রাখে আলোর প্রার্থনায়, তেমনি গভীর মোহের মাঝে তোমায় আমি চাই। এটার অনুবাদটা বলছি, শোনো। That I want thee, only thee. Let my heart repeat without end. All desires that distract me, day and night, are false and empty to the core. আমরা কিন্তু সব থেকে দরকারি কথাটাই বললাম না। 1912 সালে রবীন্দ্রনাথের সং অফারিংস প্রকাশিত হয়। গীতাঞ্জলি থেকে ও সেই সময়ের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের কবিতা যা তিনি নিজে অনুবাদ করেছিলেন তা সং অফারিংসে স্থান পায়। ব্রাদার জেমস ও ব্রিটিশ কবি জো উইন্টার কবিকে কয়েকটা কবিতা অনুবাদ করতে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু দাদা 1913 সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, তাই না? ঠিক বলেছ। বাংলা গীতাঞ্জলি থেকে তিনি নিয়েছিলেন মাত্র 53টি কবিতা। বাকি 54টি তিনি নিয়েছিলেন নৈবেদ্য, কল্পনা, চৈতালি, শিশু ইত্যাদি কবিতার বই থেকে। সং অফারিংসে তিনি সব মিলিয়ে 9টি কবিতার বই থেকে কবিতা নিয়েছিলেন। কিডো, আমরা নৈবেদ্য থেকে একটা কবিতা বলি, আমাদের সকলের খুব প্রিয়। চিত্ত যেটা ভয় শূন্য, উচ্চ যেটা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর, আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস সর্বরি, বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি, যেথা বাক্য হৃদয়ের উচ্চ মুখ হতে উচ্চসিয়া ওঠে, যেটা নির্বারিত স্রোতে দেশে দেশে
দিশে দিশে কর্মধারাধায় অজস্র সহস্রবীর চরিতার্থ থায়। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic wars, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection. যেটা তুচ্ছ আচারের মরুবালু রাশি, বিচারের স্রোতপথ ফেলে নাই রাশি। পৌরুষের করেনি শতধা, নিত্য যেটা তুমি সর্বকর্ম চিন্তা, আনন্দের নেতা। নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করিপিত, ভারতের সেই স্বর্গে কর জাগরিত। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. আচ্ছা, তার মানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন 100 বছর আগে। তিনি প্রথম এশীয় যিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কিন্তু জানো একটা মজার কথা, ইংরেজি কবিতাগুলো প্রশংসা পেয়েছিল, কিন্তু তাও অনুবাদগুলো কবিকে সব সময় খুশি করে। তার মনে হয়েছে এটা একটা স্কুল বয় এক্সারসাইজ। I'm here to sing these songs. In this hall of thine, I have a corner seat. In thy world, I have no work to do. My useless life can only break out in tunes without a purpose. When the hour strikes for thy silent worship at the dark temple of midnight, command me, my master, to stand before thee to sing. When in the morning air the golden harp is tuned, honor me, commanding my presence. আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান, দিও তোমার জগৎ সভায় এইটুকু মোর স্থান। আমি তোমার ভুবন মাঝে লাগেনি নাথ কোনো কাজে, শুধু কেবল সুরে বাজে অকাজের এই প্রাণ। নিশায় নীরব দেবালয় তোমার আরাধন, তখন মোরে আদেশ করো গাইতে হে রাজন। ভোরে যখন আকাশ জুড়ে ভাসবে বিনার সোনার সুরে, আমি যেন নারই দূরে এই দিও মোর মান। আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান, দিও তোমার জগৎ সভায় এইটুকু মোর স্থান। কবির পরিচয় হয় ইংরেজ চিত্রশিল্পী উইলিয়াম রথেনস্টাইনের সঙ্গে। কবি তার কবিতার অনুবাদের পাণ্ডুলিপিটি দেন উইলিয়াম রথেনস্টাইনকে, যা তিনি দেখান বিখ্যাত কবি উইলিয়াম বাটলার ইয়েটসকে। ইয়েটস বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। ইয়েটস গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছিলেন। কবিগুরু বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বরের বাস মন্দিরে নয়, তিনি মানুষের মধ্যে বিরাজমান। Leave this chanting and singing and telling of beads. Whom dost thou worship in this lonely, dark corner of a temple where doors are shut? Open thine eyes and see, thy God is not before thee. ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পরে, রুদ্ধ ধারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে? অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে কাহারে তুই বুঝিস সঙ্গবনে? নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে, দেবতা নাই ঘরে। তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ, পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে 12 মাস। রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে, ধুলা তাহার লেগেছে 2 হাতে।
তারই মতন সূচি বসন ছাড়ি আয়রে ধুলার পরে। মুক্তি, ওরে মুক্তি কোথায় পাবি? মুক্তি কোথায় আছে? আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন পরে, বাধা সবার কাছে। রাখো রে ধ্যান, থাকরে ফুলের ডালি, ছিরুক বস্ত্র, লাগুক ধুলাবালি। কর্মযজ্ঞে তার সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন বহুমুখী প্রতিভা ছিলেন। তিনি আজও আমাদের প্রেরণার উৎস। In one salutation to thee, my God, let all my senses spread out and touch this world at thy feet. In one salutation to thee, my God, in one salutation to thee. একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে। ঘন শ্রাবণ মেঘের মতো রসের ভারে নম্র নত, একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে। বিশ্বকবিকে জানাই আমাদের শাশ্বত প্রণাম। আমার আলো গো আলো ভুবন ভরা, আলো নয়ন দোয়ায় আমার, আলো হৃদয় ভরা। আলো আমার, আলো আমার, আলো ভুবন ভরা, আলো নয়ন দোয়ায় আমার, আলো হৃদয় ভরা। আশা করি আপনারা আমাদের প্রথম অনুষ্ঠান উপভোগ করেছেন। আমি এই অনুষ্ঠানের নির্দেশিকা শ্রীমতী পুষ্পিতা ব্যানার্জিকে অনুরোধ করব স্টেজে আসার জন্য। আমাদের ক্লাবের এই বছরের সদস্য। আমার হাত ভীষণ ঠান্ডা, কিন্তু নার্ভাস তো ছিলাম ডেফিনেটলি, কিন্তু এরকম বাচ্চাদের পেলে বোধহয় পরের বার ভয় করবে না। আর এত সুন্দর করেছে, আমি তো সত্যি বিমুগ্ধ। আশা করি আপনারা এনজয় করেছেন। একটা বড় হাততালি প্লিজ। বাচ্চাদের সাথে করতে করতে সত্যি খুব ভালো লাগছিল। আর কাল থেকে রিহার্সাল নেই, সেটা একটু কষ্ট হচ্ছে সেটার জন্যে। এনিওয়ে, সবাইকে ধন্যবাদ শোনার জন্যে, আসার জন্যে। আমি সকলকে যারা এই প্রোগ্রামটা করেছে একটু ডাকবো, সবাইকে একটু আলাপ করিয়ে দিতে চাই। সবাই তোমরা একবার মঞ্চে এসো প্লিজ। সবাইকে অনুরোধ করছি, প্লিজ একবার মঞ্চে এসো। ও সরি, আমি ভাবলাম আমি জানি না, আন্টিকে জিজ্ঞাসা কর। অন্বেষা, অভিনব, সোমেশ, শুভম, সার্থক, সমৃদ্ধ, সৌমিক, সোহাম। সাদর অভ্যর্থনা। বাঙালির জীবনে বৈশাখ আসে জোড়া আনন্দের ডালি নিয়ে। এটি আমাদের বছর শুরুর মাস শুধু নয়, বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্ম মাসও। এই মহান স্রষ্টার সৃষ্টিকে এড়িয়ে গিয়ে বাঙালির কোনো আনন্দ উৎসবই যেন পূর্ণতা পায় না। তাই নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে যে বরণডালা আমরা সাজিয়ে তুলি, তার উপকরণের যোগান খুঁজি কবির বিপুল সৃষ্টিভাণ্ডারের মাঝেই। আবার প্রেমে, ভালোবাসায় ও শ্রদ্ধায় প্রতি বছর তার জন্মদিনে যে অর্ঘ্য আমরা রচনা করি, রং বেরঙের যে সমস্ত মুক্তমানিক তাতে আমরা জুড়ে দিই, তাও কুড়িয়ে নিতে হয় তাঁরই বিভিন্ন রচনা সম্ভার থেকে। এই প্রবাদ প্রতিম পুরুষের জন্মদিনের স্মরণে আয়োজিত আজকের সান্ধ্য অনুষ্ঠানে আমাদের বিনম্র নিবেদন এক নৃত্য গীতালেখ্য জীবনে আমার যত আনন্দ। আনন্দরূপম অমৃতম যদ বিভাতি, আনন্দরূপে অমৃতরূপে সর্বত্র তাঁরই প্রকাশ। উপনিষদের এই ভাবনায়
রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত হয়েছিলেন সেই ছেলেবেলা থেকেই। তাই জীবনভর তার রচনায় এই ভাবনারই প্রতিফলন ঘটেছে বারে বারে। বিশ্বজগৎ তার কাছে ধরা দিয়েছিল আলো ও আনন্দের এক অপরূপ মেলবন্ধনে। একেই তিনি সত্য বলে মেনেছিলেন। এই সত্যকে তিনি দেখেছিলেন শিশুর মুখে, ফুলের মেলায়, ঝর্ণা ধারায়, দেখেছিলেন আকাশ ভরা তারায়। রূপে, রসে, বর্ণে, গন্ধে ছড়িয়ে থাকা এই যে মাধুরী, তাকে তিনি নিত্য নিত্য নবভঙ্গিমায় উপভোগ করতে চেয়েছেন। আকণ্ঠ পান করতে চেয়েছেন সেই সুধারস। আজি যত তারা তব আকাশে, সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে। আজি যত তারা তব আকাশে, নিখিল তোমার এসেছে ছুটিয়া, মোর মাঝে আজি পড়েছে টুটিয়া। নিখিল তোমার এসেছে ছুটিয়া, মোর মাঝে আজি পড়েছে টুটিয়া। তবনি কুঞ্জের মঞ্জরি যত আমারি অঙ্গে বিকাশে, আজি যত তারা তব আকাশে, সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে। আজি যত তারা তব আকাশে। দিকে দিগন্তে যত আনন্দ রহিয়াছে, এক গভীর গন্ধ আমার চিত্তে মিলিয়ে একত্রে তোমার মন্দিরে উচ্ছ্বাসে। দিকে দিগন্তে যত আনন্দ রহিয়াছে, এক গভীর গন্ধ আমার চিত্তে মিলিয়ে একত্রে তোমার মন্দিরে উচ্ছ্বাসে। আজি কোনো ভানে কারেও না জানি, শুনিতে না পাই আজি কারো বাণীতে। আজি কোনো ভানে কারেও না জানি, শুনিতে না পাই আজি কারো বাণীতে। নিখিল নিঃশ্বাস বাজিয়ে বক্ষে, বাঁশরীর সুরে বিলাসে। আজি যত তারা তব আকাশে, সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে। আজি যত তারা তব আকাশে। আলো ও আনন্দ মিলে জগতে রূপ ও অরূপের এক বিচিত্র খেলা। দুই সত্তার